Hello everyone, I welcome you all to this session. So this session will be of special kind. So here we are not going to discuss D and F block elements completely. Instead, we are going to discuss important questions with answers of D and F block elements. So it will be very helpful for all the students. Even a weak student can score 8 marks out of 8 marks from D and F block elements by watching this video. This is the assurance from my side. So first of all, let us look at blueprint of D and F block element. See, D and F block elements chapter has a weightage of 8 marks in total. So how marks has been distributed? You will get one question of 2 mark question and you will get two questions of 3 mark question each. So totally D and F block element has 8 marks weightage. Okay, in part B you will get one question. In part C you will get two questions. So this is the marks distribution in D and F block elements. So we can expect 3 mark question from D and F block elements easily. Okay, so I think you people have studied preparation of potassium permanganate KMnO4 and you have also studied preparation of potassium dichromate, that is K2Cr2O7. So you will get any one question out of these two for 3 marks. 100% sure you will get any one out of these two. And another question will be we can expect lanthanide contraction from F block element. Lanthanide contraction. So lanthanide contraction we have discussed in part, I think, lecture 2 of D and F block elements video. So you can watch there also for concept clarity. But here we will discuss how they will ask question, how they will frame the question, and how you have to answer, how much you have to answer. Everything we will discuss in this session. Okay. So for 3 marks you will get preparation of KMnO4 or preparation of K2Cr2O7. And for another 3 marks you will get what is lanthanide contraction and its consequences. Okay, so we can expect two questions easily here. And for 2 mark question we can't expect accurately, but we will discuss all possible questions which they may ask. Okay, for example, they may ask questions regarding dipole moment, that is magnetic property of D block elements, or they may ask questions regarding ionization enthalpy of D block elements, or they may ask questions regarding atomic radii trend of D block elements, or even they may ask questions regarding metallic property of D block elements. So we will discuss all the questions which they may ask. Okay, so this is blueprint of D and F block elements. So let us move towards question and answers. So first we will discuss preparation of potassium dichromate. So they will ask question like this: how is potassium dichromate is manufactured from iron chromate ore? This is the question they will ask. Okay, so you can easily answer this question. This is a 3-step process, isn't it? Potassium dichromate is manufactured from chromite ore. Okay, so chromite ore ಇಂದ ನಾವು potassium dichromate ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ process. First step, second step, and this is third step. I will change the color of the pen. First step, second step, and this step is third step. Okay, so each step carries one mark each in board exam. Okay, so ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್. ಸೊ ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ FeCr2O4. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Na2CO3, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ Fe2O3. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಐರನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ರ ಜೊತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್, ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೇಟು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇಟು CrO4. ಬಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಥರ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H+ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ H+ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು, ಅದನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂಗಿಂತ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಈ ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೋಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಬಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ K2Cr2O7. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇನೇ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 3-step reaction where we can manufacture potassium dichromate. Okay, so first step, iron chromite ore is treated with sodium carbonate in presence of air to give yellow colored sodium chromate with iron oxide and carbon dioxide, and this product is filtered and treated with acid to give orange colored sodium dichromate, and this orange colored sodium dichromate is treated with potassium chloride to get ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಇದು 3 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೂಡ 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ 2-step process ಇದು. ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ 1.5 marks. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ 1.5 marks ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಆರ್ ಬೇಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ and in presence of oxidizing agent that is potassium nitrate. ಈ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು KNO3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ K2MnO4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ನೇಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ potassium manganate. ಸೊ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MnO4 2- ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see here K2MnO4 is nothing but K2MnO4. potassium, each potassium exists as K+. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2+. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 2- ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಬರೀ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಇದು MnO4 2-, MnO4 2-. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ 3KMnO4 2- ಪ್ಲಸ್ 4H+ ಪ್ಲಸ್ 2MnO4- ಬದಲು KMnO4 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ 2 steps ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. You will be awarded with full marks. So this is how we prepare potassium permanganate. So potassium permanganate preparation 2 step process. First step alli manganese oxide anna base jothe treat ಮಾಡ್ತೀವಿ in presence of oxidizing agent like potassium nitrate to get potassium manganate which is dark green in color. Second step alli potassium manganate is treated with acid to get purple colored potassium permanganate. 2 step. Next, how does acidified permanganate solution react with iron 2, that is Fe2 plus oxalic acid, that is C2H2O4 and hydrogen sulfide, that is H2S. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು Fe2+ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that, it is MnO4- plus 8H+ plus 5 electrons giving Mn2+ plus 4 molecules of water. So potassium permanganate acid medium ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಸೊ ಈ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು Fe2+, ಐರನ್ 2 ಅಂತಂದರೆ Fe2+, ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟು Fe2+ ಅನ್ನು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Fe3+ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ Fe2+ Fe3+ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ರೀತಿ ಓದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 Fe2+, 5 Fe3+, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು LHS ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು, MnO4- 8H+, 5 Fe2+, 5 Fe2+, ಇದು LHS ಆಯಿತು. RHS ಅಲ್ಲಿ manganese 2+, 4 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, 5 Fe3+. ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್
potassium permanganate, it is MnO4 minus plus 8H plus 5 electron giving manganese 2 plus 4 molecules of water. So oxalate ion, oxalic acid ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, COOH is nothing but oxalic acid. So ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CO minus H plus CO minus H plus. So oxalate ion ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು, that is C2 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್. So this is known as C2O4 2 minus. So oxalate ಇದೆಯಲ್ಲ, that is C2O4 2 minus, ಅದನ್ನ ಈ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ. ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ oxidation state of oxygen, commonly it exhibits -2. There are 4 number of oxygen atom is equal to, what is the overall charge of the species, -2. Solve this, 2x plus into minus minus 4 2 is 8 is equal to -2. So 2x is equal to 6, x is equal to plus 3. So each carbon atom exhibits plus 3 oxidation state. So each carbon atom exhibits oxidation state of plus 3. So illi, what is the oxidation state of carbon here? Let it be x plus oxidation state of oxygen is -2. There are 2 oxygen atoms is equal to, what is the overall charge? There is no charge, equal to 0. X plus into minus minus 2 to the 4 is equal to 0. X will be equal to 4. So here oxidation state of carbon is 4. ಸೊ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ +3 ಇಂದ +4ಗೆ, ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 5 5 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದ್ಸಲ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ +1, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ +2. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ -2, ಸೊ ಸಲ್ಫೈಡ್ -2 ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ S-2 ಅಂತ. S-2 ಅನ್ನ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಸಲ್ಫೈಡ್ 5 ಸಲ್ಫರ್ 5 2 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೂ 2 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ 2 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐರನ್ 2+2, ಐರನ್ 3+, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, then addition, then you will get overall reaction. So this is how we can study this. You can expect this question. So next is explain the trend in ionization enthalpy. So ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು 3D ಸೀರೀಸ್. 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ವ್ಯಾನಾಡಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಈಚ್ ಸೀರೀಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆನಾಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೊಂದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 3d5 4s1. ಸಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ, 3d5 4s1. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀರಾ? ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲಿಂದ, ಅಂದರೆ 4s ಇಂದ ತೆಗಿತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3d5 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು? 24. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ 3d5 4s1 3d5 ಇದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀವಿ. ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ? 3d5 ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ಮು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಜಿಂಕ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ, 3d10 4s2. ಜಿಂಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು 30. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಆರ್ಗನ್ 3d10 4s2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, D10. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಂಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಬರೀರಿ, ಲೈಕ್ 3D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಇಸ್ ಲೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 3D ಸೀರೀಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. 3D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ದೆನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ 3D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ? ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟಮ್, ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಂದ ಕಾಪರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಂದ ಕಾಪರ್ಗೆ. ಇದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೈಜು ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಂದ ಕಾಪರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಒಂದು ರೀಸನ್ನ, shielding effect or effective nuclear charge is compensated by increase in shielding effect. Effective nuclear charge screening effect compensate ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೈಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ D10 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ increase in nuclear charge and increase in screening effect balance each other, compensate each other. Third reason ಏನು ಅಂತಂದರೆ electron repulsions. You can remember like this. Next is transition metals form a large number of complex compounds. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಮಿಶ್ ಮೆಟಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಯು ವಾಚ್ ದಟ್. ಶೋ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದರೆ CrO4 2-, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದರೆ Cr2O7 2-. ಸೊ ಕ್ರೋಮೇಟು ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ಗೆ ಬೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು pH 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಟ್ pH ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, H+. pH ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ OH-. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಮತ್ತು 2 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಪರಿಣಾಮನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಯು ವಾಚ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, write any 2 consequence of Lanthanide contraction. Same, watch lecture 2, watch lecture 2. Next is write the spin only formula used to calculate the magnetic moment. So magnetic moment of d block elements ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ mu is equal to whole root of n into n plus 2. Unit is Bohr magneton, that is Bm, where n is number of unpaired electrons. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+ ಆರ್ Zn2+ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 21. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಆರ್ಗನ್
4s2 3d1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಅಯಾನ್ಗೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+ಗೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀರಾ? 3d ಇಂದ 1 ತೆಗಿತೀರಾ, 4s ಇಂದ 2 ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಆರ್ಗನ್ 4s0 3d0 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ mu is equal to root of n into n+2 is equal to n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕಾ? ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೇಮ್ ಜಿಂಕು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೌಟ್, please come and ask. So I think we have discussed most important questions and answers from this segment. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.